नमस्कार सांग माने आपण मानु समस्त मो स्टोरी चैनल स्वागत। चलतु कहानी शुणा मितलो कथारे गोटे केआचीर भाग 39 पूर्व भाग जदि शुणी ना जल्दी जल्दी शुणी नियंतु। कहानी शुणी सारी सब्सक्राइब करियो केबे भूलिबेनी सांग माने। प्लेलिस्ट को विजिट करंतु सबु कहानीर लिंक आपण माने सहजरे पाई परिबे। लेखा देखिला रंजन घरे ता आई बिना भाई रंजन बापा रश्मि समस्ते अछंती। लेखा को आगरू रंजन घर को आसवा को किछि लागु नथुला हेले आजिकाली खूब माड़ी माड़ी पड़ुछि। रंजन बापा पचारे मारे तो परीक्षा सरिला केमिति करिछु सबु? हाँ भल होइछि बड़ बापा। लेखा मने मने आश्चर्य होउछि। बड़ बापा पिकनिक रे घटिथिवा घटना विषय कौन काहाकू किछि कहि नाहंती बोधे? नहेले बड़ माँ तो पचारि सारंतेणी मते। रंजन बापा पुणी कहले हौ माँ बस। लेखा किछि न कही बसी पड़िला। से रंजन को सीधा अनेई भी पारुनी। ताकू लागुथिला समस्ते जेमिति ता उपरे नजर लगेई बसिछंती। रंजन मन भी एथर लेखा सह निरोलार दुई पद कथा हेबाकू अस्थिर हेलाणी। से दिन से जेबे आसीथिला ता आगरे कष्ट न हेउथिबार अभिनय करिथिला। से आसीबा परे कांधर जंत्रणा खूब बढ़ी जाइथिला। सेइथिपई ताकू 2 दिन हॉस्पिटल ले रहिबाकू भी पड़िथिला। आज ये बिनु भाई पाई लेखा सह कथा तो दूर ठीक रे ता मुह को चाही भी पारुनी। से रंजन माँ पचारे लेखा पिकनिक रे कौन होइथिला? तुमे भी सेठी थिलो बोली ता बापा कहूथुले। लेखा किछि कहिबा पूर्वरु रंजन मामू पो भाई विनय पचारला लेखा सेठारे केमिति? लेखा एबे सफेई दे कहला आम कॉलेज भी सेई एका जगह को पिकनिक पाई जाइथिलु। हाँ जे माँ बाबू कांधरे गुली केमिति लागिला? से तो किछि कहूनी। लेखा कौन कहिबो जानी पारु न थाए। से रंजन मुह को चाहिला। से इशारा रे कहला किछि कहिबुनी। विनय खाली रंजन आउ लेखा को अनेई रही थाए। रंजन बापा कहिले अरे आउ से कथा घांटी लाभ कौन? अरे लेखा को कौन शरबत की लस्सी देउन? लेखा जानिला अधा कथा बड़ बापा कहि नाहंती बोधे। लेखा बुझीगला एठारे अधिक समय रहिले विपद। से पानी शरबत पी सारी कहला बड़ माँ मु जाउछि एबे। एति कही पुओ को कोल को उठेया पई बाहरिला। रंजन माँ कहिले अरे सोइबा पिलाटी को केमिति नेब जे? पुणी पूजा डाला भी अछि रुह रश्मि तुम संगरे आसीबो। रश्मि खुशी होई कहला मु पुओ को धरिबी ताहले। लेखा पूजा डाला उठेई बाहर को आसीबा पूर्वरु रंजन मुह को अनेइला। मनरे अफसोस थिला से रंजन सह 2 पद कथा भी होई पालानी। रंजन इशारा रे पूजा डाला को देखी कौन कहिला। लेखा किछि बुझी पालानी से कौन कहूची। रास्ता रे लेखा भोग डालारू काहाकू भोग देबा पई भोग बाहर करू करू छोट चिठीटीए पाइला। लेखा खूब खुशी होई गला। चिठीटी निश्चय रंजन देइछि। सेइथिपई पूजा डाला को इशारा करूथिला। सांगरे रश्मि थिबारू से चिठीटी पढ़ी पारु नथिला। घरे पहुँची पढ़ियो बोली भाभी हाथ चिठीटी मुठेई धरिला। घरे पहुँचला बेलकू बड़ माँ पुओ को खुआया पई चाही बसिथिले। रश्मि पाखरु पुओ को नेउ नेउ से कहिले नानी को केते हैरान करिथिबो ए दुष्ट पुओ मोर मो दुष्टटा। रश्मि को देखी दीपा कहला ए रश्मि आसे तोते गोटिए भल जिनिस देखैबी। रश्मि भी ता सह खुशी रे जीवाकू लागिला। लेखा तरतर होई चिठीटी खूब आग्रह रे पढ़िला। लेखा काली सकाळे जगिंग पई जीबी फूल तोली आसिले अपेक्षा करिबु कथा अछि। लेखा एमिति चिठीटीए पढ़ी भाबिला काई आम घर को आसिले कौन हो जिवो जे? लेखा को कौन जे जना समाज केते शीघ्र बदली जाए। रंजन को भी एमिति लेखा घर को आसीबाकू अडुआ लागुछि। लेखा भाबुछि ना जीविनी काली फूल तोलिबाकू देखा भी करिबिनी तोते। रंजन घरु लेखा आसिया परे ताकू नै आलोचना सरगरम चलीछि। रंजन आई कहले ए लेखा छोट होइथिला देखिथिली बाबू संगे खेलु थाए केते बड़ हेलाणी आउ देखिबाकू तो लक्ष्मी प्रतिमा परी होइछि। स्वभाव भी खूब भल। सेइथिपई तो लेखा को विनय पई बाछिछि कहिले रंजन माँ। माँ झियंकर कथा सुनी रंजन बापा भाबुथिले हाँ तम पुओ हेबाकू देब जेमिति आउ। से कहिले से सब पई बहुत समय बाकी अछि एबेठू काहेकि भाबुछ एते कथा? तमर जो कथा ना कौन बहुत समय बाकी अछि। लेखा को 17-18 होईगला आउ 2-4 वर्ष रे पुओ खोजिबे एबेठू आखिरे रखिबा कथा। रंजन बापा हसी देई सेठारु चली गले। रंजन लेखा को
ଭୋଗଡାଲାରେ ଚିଠି ଅଛି ଇସାରାରେ କହି ନିଜ ରୁମ୍କୁ ଚାଲିଗଲାଣି କେତେବେଳୁ। ନହେଲେ ତା ମା ଲେଖାକୁ ନେଇ ଯାହା ଭାବୁଛନ୍ତି କେବେ ବି ହେବାକୁ ଦେବନି ବୋଲି ଭାବି ସାରିଥାନ୍ତା। ତା ପଛେ ପଛେ ବିନୟ ବି ଉଠିଗଲା। ସେ ରଞ୍ଜନକୁ ପଚାରିଲା, ତମ କଲେଜ ଆଉ ଲେଖାର କଲେଜ ଗୋଟିଏ ଜାଗା ପିକନିକ୍ ପାଇଁ କେମିତି ଚୁଜ୍ କଲେ? ଖୁବ୍ ଭଲ ସଂଯୋଗ ନୁହଁ କି ବାବୁ? ସେଠି ଲେଖା ସହ ତୋର ଆଗ ଦେଖା ହୋଇଥିଲା ନା ତତେ ଗୁଳି ଲାଗିଲା ପରେ? ବିନୟ କ'ଣ ପଚାରିବାକୁ ଚାହେଁ ରଞ୍ଜନ ଖୁବ୍ ଭଲ ଭାବେ ବୁଝିପାରିଲା। କ'ଣ କହିବ ଭାବୁଥାଏ। ମନରେ ଭୀଷଣ କ୍ରୋଧ ବି ଆସୁଛି। ଆଈ କ'ଣ ପାଇଁ ୟାକୁ ସାଙ୍ଗରେ ଆଣିଲେ କେଜାଣି? ରଞ୍ଜନ କହିଲା, ଭାଇ କ'ଣ ପଚାରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ବୁଝିପାରିଲିନି। ଆଚ୍ଛା ଏମିତି କଥା। ରଞ୍ଜନ ମନରେ ଦୁଃଖ ଯେ ଲେଖା ତା ଘରକୁ ଆସିଥିଲା, ହେଲେ ତା ସହ ପଦେ କଥା କୁହାଇ ଦେଲନି। ନଜର ଲଗେଇ ବସିଲ, ଆହୁରି କହୁଛ ଆଚ୍ଛା। ରଞ୍ଜନ ନିଜର ରାଗ ସମ୍ବରଣ କରି କହିଲା, ଗୁଳି ଲାଗିବା ଆଗରୁ ଦେଖା ହୋଇଥିଲା। ସ୍ପଟ୍ ତ ଗୋଟିଏ ଥିଲା। ବିନୟ ମୁହଁଟା ଶୁଖିଗଲା। ସେ ଆଉ କିଛି ନ କହି ରଞ୍ଜନ ରୁମ୍ରୁ ବାହାରିଗଲା। ରଞ୍ଜନ ମନେ ମନେ କହୁଛି, ଭାଇ ମୋର ଆସିଲେ ମୋ ଜାସୁସି କରିବାକୁ। ସତେ କି? ଏବେ ସେ ଚିନ୍ତାରୁ ରଞ୍ଜନ ଓହରି ଆସି ଲେଖାକୁ ତା ଚିଠିଟି ମିଳିଲା କି ନାହିଁ ସେଇ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଲା। କେବଳ ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହ, ତାପରେ ସେ ଚାଲିଯିବ କୋଚିଂ ପାଇଁ। ଆଉ କେବେ ଦେଖାହେବ କି ନାହିଁ? ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ତାକୁ କିଛି ଜଣେଇବାର ଅଛି। ଆଗରୁ ତ ଥରେ ହିଣ୍ଟସ୍ ଦେଇଥିଲା, ଏବେ ତ ନିଶ୍ଚିତ ସେ ବିଷୟରେ ସେ ଜାଣିବା ବି ଜରୁରୀ। ରାତି ଯାକ ରଞ୍ଜନକୁ ନିଦ ଆସିଲା ନାହିଁ। ଭୋର ଯେମିତି ହୋଇଛି ସେ ସବୁ ସକାଳ ପରି ଜଗିଂ ପାଇଁ ବାହାରିଗଲା। ଲେଖା ଘର ଆଗରେ ଗତି କମେଇଲା। ଲେଖା ଯେତେ ଯିବିନି, ଦେଖା କରିବିନି, କଥା କହିବିନି ବୋଲି ଭାବିଲେ କ'ଣ ହେବ? ରଞ୍ଜନ ହସ ହସ ମୁହଁଟି ଦେଖିଲେ ତାର ସବୁ ରାଗ ଅଭିମାନ କୁଆଡ଼େ ପାଣି ହୋଇ ବହିଯାଏ। ସେ ଫୁଲ ଚାଙ୍ଗୁଡ଼ି ଧରି ରାସ୍ତା ପାଖ ଟଗର ଫୁଲ ଗଛ ମୂଳକୁ ଗଲା। ଦେଖିଲା ଗେଟ୍ ଆରପଟେ ରଞ୍ଜନ ଠିଆ ହୋଇଛି। ଲେଖା ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ତା ପାଖରେ ଯାଇ ଠିଆ ହେଲା। ଆଉ ଅଧଘଣ୍ଟାରେ ପୂରା ଦିନ ହୋଇଯିବ। ଏ ରାସ୍ତା ପୁଣି ଲୋକାରଣ୍ୟ ହୋଇଯିବ। ତେଣୁ ରଞ୍ଜନ ଆଉ ଡେରି ନ କରି କହିଲା, ଲେଖା ସତରେ ରାଗିଛୁ? ଆରେ କୋଚିଂବାଲା ପ୍ରଥମେ କହିଲେ 1 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଛୁଟି ନାହିଁ, ପୁଣି ପରେ କହିଲେ 7 ଦିନ ପରେ। ତୋ ହଷ୍ଟେଲକୁ ଫୋନ୍ ଲଗେଇଲି, କେହି ଉଠେଇଲେନି। ଆଉ ଯୋଉଦିନ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲି, ଘରେ ଗୋଟିଏ ଗୁପ୍ତଚର ଆଖି ମୋତେ ସବୁବେଳେ ଦେଖୁଥିଲା। କେମିତି କରିଥାନ୍ତି ଫୋନ୍ କହ? ଗୁପ୍ତଚର କିଏ? ତମ ବିନୟ ଭାଇ ତ? ସେ ବି ମୋତେ କେମିତି ଗୋଟିଏ ଅଲଗା ନଜରରେ ଅନେଇ ରହନ୍ତି। ମୋତେ ଜମା ଭଲ ଲାଗେନି। ରଞ୍ଜନ କହିଲା, ସେ ଯେବେ ଥିବେ ତାଙ୍କ ଆଗକୁ ଯିବାକୁ ଆଭଏଡ୍ କରିବୁ ତୁ। ଲେଖାର ସବୁବେଳେ ଚିନ୍ତା ରଞ୍ଜନ କାନ୍ଧରେ କେତେଟା ଷ୍ଟିଚ୍ ପଡ଼ିଲା ଆଉ କ୍ଷତ କେତେ ଗଭୀର ଦେଖିବା ପାଇଁ। ତୋ କାନ୍ଧ ଏବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭଲ ନା? ଦେଖା ତ ମୋତେ। ପାଗଳ ଲଡ଼କି, ଏଇ ରାସ୍ତା ଉପରେ ସାର୍ଟ ଖୋଲି କାନ୍ଧ ଦେଖେଇବି ତତେ? ସେମିତି ଛୋଟ ପିଲା ବୁଦ୍ଧି ଗଲାନି ନା ତୋର? ଏବେ ରଞ୍ଜନକୁ ଯାହା କହିବାର ଅଛି ଜଲ୍ଦି କହି ସାରିବାକୁ ଚାହିଁଲା। ସେ କହିଲା, ଲେଖା ତତେ ବହୁତ ଆଗରୁ ନା? ଲେଖା ଗାଁ ଆଡ଼କୁ ମୁହଁ କରି ଠିଆ ହୋଇଥିବାରୁ ସେପଟୁ କିଏ ଆସୁଛି ଦେଖିପାରୁଥିଲା। ଲେଖା ରଞ୍ଜନ କଥା ପୂରା କରିବାକୁ ନ ଦେଇ କହିଲା, ପଛକୁ ଦେଖ କିଏ ଆସୁଛି। ମୁଁ ଯାଉଛି ଏବେ। ତୁ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆମ ଘରକୁ ନନ୍ଦୁ ପାଖକୁ ଆସିବୁ। ଏତିକି କହି ଲେଖା ପୁଣି ଗେଟ୍ ଭିତରେ ପଶିଗଲା। ରଞ୍ଜନ ପଛକୁ ବୁଲି ଦେଖିଲା, କିଛି ଦୂରରେ ତାର ଜାସୁସ ଭାଇ ବିନୟ ହିଁ ଆସୁଛି। ରଞ୍ଜନ କାଳ ବିଳମ୍ବ ନ କରି ନିଜର ଗତି ବଢ଼େଇ ଆଗକୁ ଚାଲିଲା। ବିନୟ ଯୋଉ ଆଶା ନେଇ ରଞ୍ଜନର ପିଛା କରୁଥିଲା ତାହା ସଫଳ ହେଲାନି। ତେଣୁ ସେ ପୁଣି ପଛକୁ ଫେରିଗଲା। ରଞ୍ଜନ ଜଗିଂ ସାରି ଘରକୁ ଫେରିଲା। ତା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଭଲ ଖବର ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲା। ଆଜି ବିନୟ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଫେରିଯିବ। ରଞ୍ଜନ ଆଈ ରହିବେ, ହେଲେ ବିନୟ ଭାଇକୁ ବୁଲା ପୁଣି କଲେଜ ଫେରିଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ରଞ୍ଜନ ମନେ ମନେ ଭାବୁଥିଲା, ଓହୋ, ମଣିଷ ଟିକେ ଶାନ୍ତିରେ ନିଶ୍ୱାସ ମାରିବ ଏବେ ଆଉ। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବିନୟ ଯିବା ପାଇଁ ବାହାରି ସାରି ରଞ୍ଜନକୁ ପଚାରିଲା, ସକାଳେ ତୋ ପାଖରେ କିଏ ଠିଆ ହୋଇଥିଲା କି? ରଞ୍ଜନ ଭାବୁଛି କ'ଣ କହିବି ୟାକୁ। ମାଙ୍କଡ଼ ମୁହାଁ ମୋ ପିଛା ଛାଡ଼ୁନି। କାରଣ ଏ ବିନୁ ଭାଇ ବହୁତ ଚାଲାକ। ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିଛନ୍ତି ଲେଖାକୁ। ମୋ ମୁହଁରୁ ଶୁଣିବାକୁ ଏତେ ଉତ୍କଣ୍ଠା? ସେ କହିଲା, ଲେଖା ଥିଲା, କ'ଣ ହେଲା? ସେ ଏତେ ସକାଳେ କ'ଣ କରୁଥିଲା? ରଞ୍ଜନ ଏଥର ନିଜର ରାଗକୁ ସମ୍ବରଣ କରି ନ ପାରି କହିଲା, ମୋତେ ଦେଖା କରିବାକୁ ଆସିଥିଲା, ହେଲା ତ? ବିନୟ ଆଉ କିଛି ନ କହି ଯିବା ପାଇଁ ରଞ୍ଜନ ରୁମ୍ରୁ ତଳକୁ ଆସିଲା। ବିନୁ ଭାଇ ଯିବା ପାଇଁ ଘରକୁ ବୋଲି ସେ ଆଜି ଲେଖା ଘରକୁ ଯାଇପାରିଲାନି। ଲେଖା ନିଶ୍ଚୟ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବ। ରଞ୍ଜନ ବାଇକରେ ନେଇ ବିନୟକୁ ବସ୍ ଷ୍ଟପରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଆସୁଛି।
ବିନୟ ରଞ୍ଜନକୁ ଡାକି କହିଲା, ବାବୁ, ଯାହା ହେଉଛି କିଛି ଭଲ ହେଉନି। ରଞ୍ଜନ ଏମିତି ମନ୍ତବ୍ୟର କି ଅର୍ଥ ଭାବିବ ଜାଣିପାରୁନଥିଲା। କ'ଣ ଭଲ ହେଉନି? କ'ଣ ଏ ବିନୁ ଭାଇ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ମୋତେ? କ'ଣ ଭଲ ହେଉନି? ତୋର ଲେଖା ସହ ଏମିତି ମିଶିବା ଶୋଭା ପାଏନି। ରଞ୍ଜନ କ୍ରୋଧର ଜ୍ୱାଳାମୁଖୀ ଫାଟିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେ କହିଲା, ଏଇଟା ମୋ ନିଜ କଥା। ମୁଁ କାହା ସହ ମିଶିବି, କାହା ସହ କଥା ହେବି ସବୁ ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କଥା। ତା ଛଡ଼ା ଲେଖା ମୋ ପିଲାଦିନର ସାଙ୍ଗ। ତମେ ମୋତେ ଏମିତି କହିବା ତମକୁ ଶୋଭା ଦେଉନି ଭାଇ। ଏତିକି କହି ରଞ୍ଜନ ବସ୍ ଆସିବା ଯାଏ ଅପେକ୍ଷା ନ କରି ଗାଡ଼ି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରି ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଲା। ରଞ୍ଜନ ରାସ୍ତାଯାକ ଭାବି ଭାବି ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଥିଲା। ଭାବୁଛି, ବିନୟ ଭାଇ ମୋ ପିଛା ଛାଡ଼ିବନି। ମୋତେ ପୁଣି ଲେଖାଠୁ ଅଲଗା କରିବାକୁ ଆସିଲେ। ଭଗବାନଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ କାହାରିକୁ ସେ ଅଧିକାର ନାହିଁ ମୋତେ ଲେଖାଠୁ ଅଲଗା କରିବ। ତମେ ବିନୁ ଭାଇ ବହୁ ନଗଣ୍ୟ ଏଇ କଥା ପାଇଁ। ରଞ୍ଜନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଲେଖା ଘରକୁ ଆସିପାରି ନାହିଁ। ଲେଖା ବହୁ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରି ଖୁବ୍ ଦୁଃଖୀ ହୋଇଗଲା। ଆଉ 3 ଦିନ ପରେ ସେ ଚାଲିଯିବ। ବହୁତ କିଛି ଶୁଣିବାର ଅଛି ତା'ଠାରୁ। ଏଥର ନ କହିଲେ ନା, ସବୁ ଶେଷ। ୟା ଭିତରେ 2 ଦିନ ବିତିଗଲାଣି। ରଞ୍ଜନ ଲେଖା ଘରକୁ ଆସିପାରି ନାହିଁ। ଲେଖା ମନରେ ଆଜିକାଲି କେମିତି ଗୋଟିଏ ଅସୁରକ୍ଷିତ ଭାବନା ଜାତ ହୁଏ। କେତେ କେତେ ଚିନ୍ତା ମୁଣ୍ଡରେ ବସା ବାନ୍ଧେ। ସେ କ'ଣ ଗୋଟିଏ ମରୀଚିକା ପଛରେ ଧାଉଁଛି? କାଲି ଯାଏ ତା'ର ଅବୁଝା ଛୋଟ ପିଲାର ମନଟିଏ ଥିଲା ସିନା। ଆଜି ଦିନରେ ସେ ବୁଝିଲାଣି ସବୁ କିଛି। ରଞ୍ଜନ ରାତି ପାହିଲେ ଚାଲିଯିବ କଟକ। ସେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଜାଣେନି କୋଉଠି ପଢ଼ିବ। ସବୁ ଜାଣିବି ରଞ୍ଜନ ତାକୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ଆସିଲାନି। ଆମ୍ବ ଗଛରେ ଏ ବର୍ଷ ବି ଅଜସ୍ର ଆମ୍ବ ଫଳିଛି। ଖରାବେଳଟା ଝାଞ୍ଜି ପିଟୁଛି। ସମସ୍ତେ ଭାତ ଖାଇସାରି ଦ୍ୱିପହରର ନିଦ ପୂରା କରୁଛନ୍ତି। ହେଲେ ଲେଖା ମନରେ ବିରହ, ବିଚ୍ଛେଦ ଆଉ ଅସୁରକ୍ଷାର ଝାଞ୍ଜି ବହି ଚାଲିଛି। ସେ ଆଜି ପୁଣି ବାରିପଟେ ଥିବା ଆମ୍ବ ଗଛ ତଳକୁ ଆସିଲା। କେତେ ସ୍ମୃତିର ସାକ୍ଷୀ ଏଇ ଗଛଟି। ସେଇ ଦିନଗୁଡ଼ା ପୁଣି ଥରେ ଆଖି ଆଗରେ ନାଚି ନାଚି ଚାଲିଗଲା। ଲେଖାର ମନ ନିରାଶାରେ ଭରିଗଲା। ସେ ସେଇ ଆମ୍ବ ଗଛ ମୂଳରେ ମୁହଁ ନିଜ ଆଣ୍ଠୁ ଭିତରେ ପୋତି ଆଖିରୁ ମୋତି ଝରେଇବାକୁ ଲାଗିଲା। କାଲି ରାତି ପାହିଲେ ରଞ୍ଜନ ଗାଁରୁ ଚାଲିଯିବ। ଅଥଚ ତାକୁ ସେ ଦେଖା କରିବାକୁ ଆସିଲାନି। ରଞ୍ଜନ କ'ଣ କେବେ ଲେଖାକୁ ଦେଖା ନ କରି ଚାଲିଯିବ? ସେ ଆସିଛି। ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି ରଞ୍ଜନର ମନ ତା ଲେଖା ପାଖକୁ ଆସିଛି ବୋଲି। ରଞ୍ଜନ ଦେଖିଲା ଲେଖା ଆମ୍ବ ଗଛ ମୂଳରେ ବସିଛି। କିଏ ଦେଖୁଛି କି ନାହିଁ କାହାକୁ ଖାତିର ନ କରି ସେ ଲେଖା ବସିଥିବା ଆମ୍ବ ଗଛ ପାଖକୁ ଧାଇଁଗଲା। ହେଲେ ଲେଖା ବୋଧହୁଏ ତଳକୁ ମୁହଁ ପୋତି କାନ୍ଦୁଛି। ରଞ୍ଜନର ହୃଦୟଟା ଯେମିତି ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ହୋଇଗଲା। ସେ ତା ଆଗରେ ବସିପଡ଼ି ତା ଅଧରକୁ ଉପରକୁ ଉଠେଇ କହିଲା, ତତେ ଦେଖା ନ କରି କୁଆଡ଼େ ଯିବି? ଏଇ ମୋତେ ଅନେଇଲୁ। କ'ଣ ପାଇଁ ଏମିତି କାନ୍ଦୁଥିଲୁ? ଲେଖା ଏଥର ମୁହଁ ଉଠେଇ ରଞ୍ଜନ ମୁହଁକୁ ଅନେଇଲା। ତା ଚାହାଣୀରେ ଭରି ରହିଥିଲା ଅନୁରାଗ, ଭଲ ପାଇବା, ରାଗ, ଅଭିମାନ ସବୁ କିଛି ମିଶାମିଶି। ରଞ୍ଜନ ତା 2 ଆଖିରୁ ଲୁହତକ ପୋଛି ଦେଉ ଦେଉ କହିଲା, ମାରିବୁ ମୋତେ? ଲେଖା କହିଲା, ହଁ ମାରିବି। ହେ, ସତରେ ମାରିବୁ? ହଉ ମାର ତାହେଲେ। ରଞ୍ଜନ ନିଜ ଗାଲ ଲେଖା ଆଡ଼କୁ ଦେଖେଇ କହିଲା, ତୁ ସେଦିନ ଆସିଲୁନି କାହିଁକି? ଆରେ ସେଦିନ ବିନୁ ଭାଇ ଘରକୁ ଗଲେ। ଛାଡ଼ିବାକୁ ଯାଇଥିଲି ପରା। ସେ ସବୁ କଥା ଛାଡ଼। ତତେ ଆଜି ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବି। ଲେଖା ମନ ଉପବନେ ସହସ୍ର କୁସୁମ ଫୁଟିବାରେ ଲାଗିଲେ। ଏତେ ଦିନର ପ୍ରତୀକ୍ଷା ସଫଳ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ବୋଧହୁଏ। ରଞ୍ଜନ କହିଲା, ଲେଖା, ତତେ ଥରେ କହିଥିଲି ନା ମୋତେ ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନାରେ ଜଣେ ଦକ୍ଷ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଲଟ ହେବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଅଛି ବୋଲି। ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ NDA କୋଚିଂ ନେବାକୁ କାଲିଠୁ ଯାଉଛି। ସତରେ ତୁ? ଆଉ ଅଲଗା କିଛି ନାହିଁ କ'ଣ? ତୁ ଏତେ ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ୁଛୁ। ଲେଖା ଜୀବନରେ ତତେ ଏଇଟା ମୋର ପ୍ରଥମ ଆଉ ଶେଷ ଅନୁରୋଧ। ମନା କରିବୁନି ମୋତେ। ମୋର ସ୍ୱପ୍ନ ସେଇଟା। ୟା ପରେ ତୁ ଯାହା କହିବୁ କେବେ ବି ଅମାନ୍ୟ କରିବିନି। ଆଉ ଜାଣିଛୁ, ଏ ଜୀବନ ଖୁବ୍ ରୋମାଞ୍ଚକର। ତୁ ଦେଖିବୁ ରହ। ରଞ୍ଜନ କଥା ଅଧାରେ ରହିଗଲା। ଲେଖା କଲା, ହଉ, ତୋର ଇଚ୍ଛା ଯଦି ମୁଁ କାହିଁକି ମନା କରିବି? ବଡ଼ବାପା ବଡ଼ମା କିଛି କହିଲେନି? ପ୍ରଥମେ ଟିକେ ନାଇଁ ନାଇଁ ହେଉଥିଲେ, ପରେ ବୁଝିଗଲେ। ଆଉ ତୁ କ'ଣ ପଢ଼ିବୁ ଠିକ୍ କଲୁ? ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ପଢ଼ିବି ବୋଲି ଭାବୁଛି। ହଉ, ଭଲ କଥା। ଯାହା ବି ପଢ଼, ସେଥିରେ ଭଲ କରିବା ଜରୁରୀ। ଆଚ୍ଛା ଲେଖା, ତୁ ଆଜିକାଲି ଆଉ ଆମ୍ବ ଗଛରେ ଚଢ଼ୁନୁ କି? ଲେଖାର 2 ବର୍ଷ ତଳ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଗଲା। ରଞ୍ଜନ ତାକୁ ଚିଡ଼ିବା ପାଇଁ ସେଇ କଥା କହୁଛି। ତାକୁ ଖୁବ୍ ଲାଜ ବି ଲାଗିଲା। ଆଜିକାଲି ରଞ୍ଜନ
ତାକୁ ଅନେଇଲେ ଖୁବ୍ ଲାଜ ଲାଗେ। ଆଗରୁ ଏମିତି ତ ଲାଗୁନଥିଲା। ରଞ୍ଜନ କହିଲା, ଆରେ ଏମିତି କ'ଣ ତୁ ମୋତେ ଲାଜ କରୁଛୁ? ତୁ ଆଜି ବି ଗଛରୁ ନ ଆସି ପାରିଲେ ତଳକୁ ଓହ୍ଲେଇ ଆଣିବି ମ, ଚିନ୍ତା କରନା। ହଁ, ତାପରେ କହିବୁ ମୋଟି ବୋଲି। ତୋର ମନେ ଅଛି ତାହେଲେ? ଆରେ ତୁ କାହିଁକି ମୋଟି ହେବୁ ମ? ଲେଖା ଟିକେ ମଜା କରି ପଚାରିଲା। ତୋ କିସ୍କିନ୍ଦା ସୁନ୍ଦର ଖବର କ'ଣ? ଏମିତି କହିବୁନି, ମୋର କେହି କିସ୍କିନ୍ଦା ସୁନ୍ଦରୀ ନାହିଁ। ରଞ୍ଜନ କେବଳ ମନେ ମନେ କହିଲା। ଲେଖା କହିଲା, କହୁଥିଲୁ କିଛି ହେଇନି ମୋର? ଏତେଟା ଷ୍ଟିଚ୍ ପଡ଼ିଛି ପୁଣି କାହିଁକି? ଆରେ ହାତ କଟିଗଲେ ବି ଷ୍ଟିଚ୍ ପଡ଼ୁଛି, ଜଲ୍ଦି ଭଲ ହେବା ପାଇଁ ନା। ତୁ ବିନା ଲେଖା, କହିଲା ରଞ୍ଜନ। ତୁ ତାହେଲେ କାଲି ସକାଳେ ଯାଉଛୁ? ହଁ ପରା। ଏଥର ପୁଣି ପରସ୍ପରଠୁ ଦୂରେଇବାର ମୁହୂର୍ତ୍ତ। ଦୁଇଟି ହୃଦୟରେ ଉଠୁଛି ବିଦାୟ ବେଳାର ବିଚ୍ଛେଦର ଲହଡ଼ି। କାହାକୁ କିଏ ବା ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେବ? ଏଥର ବିଦାୟରେ ନାହିଁ ଆଉ ଦେଖା ହେବାର ସମୟ ନିର୍ଘଣ୍ଟ। ରଞ୍ଜନ କୋଚିଂ, ଲିଖିତ ପରୀକ୍ଷା, କ୍ୱାଲିଫାଏ କଲେ, ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ, ପୁଣି ଫିଜିକାଲ ମେଡ଼ିକାଲ ଟେଷ୍ଟ, ସବୁ ପାଇଁ ତାକୁ ସମୟ ଦରକାର। ତେଣୁ ୟା ପରେ ସେ କେବେ ଆସିବ, ଦେଖାହେବ, ଦୁହେଁ ଭାବି ଖୁବ୍ ମନ ବ୍ୟାକୁଳ ହେଉଛି। ଲେଖାର ମନ ଛଟପଟ ହେଉଛି। ରଞ୍ଜନ ଆଜି ଯାଏ ତାକୁ ସେମିତି ତା ମନ କଥା ହେଲେ କହିଲାନି। ସବୁଥର ପରି ଏଥର ବି ମନରେ ଆଶାର ନଈଟିଏ ବହିବାକୁ ଲାଗିଲାଣି। ରଞ୍ଜନ ଲେଖାର ମୁହଁକୁ ଆଉଁସି ଦେଇ କହିଲା, ମୁଁ ଆସିବି ଏଥର? ଲେଖା କୃତ୍ରିମ ହସ ମୁହଁରେ ଫୁଟେଇ କହିଲା, ମୁଁ କହିଲେ ଯେମିତି ରହିଯିବୁ ଆଉ। ଶୁଣୁ, ନିଜ ଧ୍ୟାନ ରଖିବୁ। ସବୁବେଳେ ସ୍ନେହ ପରି ସାଙ୍ଗ ମିଳିବେନି ରେ। ନିଜ ଯତ୍ନ ନିଜେ ହିଁ ନେବୁ। ଯାହା କହିଲୁ ସେ ସବୁ ତୋ ପାଇଁ ବି ଲାଗୁ ହେଉଛି ରଞ୍ଜନ। ନିଜ ଯତ୍ନ ନିଜେ ନେବୁ। ହଁ, ସେ କିସ୍କିନ୍ଦା ସୁନ୍ଦରୀକୁ ବେଶୀ ମନେ ପକେଇବୁନିଟି? ତଣ୍ଟିରେ ଖାଇବା ଲାଗିବ ନହେଲେ ତାର। ରଞ୍ଜନ ଭାବୁଛି ଯିବାବେଳେ ବି କହିବାକୁ ଛାଡ଼ୁନି ଆଉ। ଚଣ୍ଡୀ କୋଉଠିକାର। ମୁଁ ଆସୁଛି ଏବେ। ରଞ୍ଜନ ଆଖି ଓଦା ହୋଇ ଆସୁଥିଲା। ଲେଖା ନିଜର ଲୁହ ପୋଛି କହିଲା, ହଉ ଯା ଏଥର। ରଞ୍ଜନ ଯିବାକୁ ପାଦ ବଢ଼େଇଲା। ଲେଖା ମୁହଁରୁ ବାହାରୁଥିଲା, ଆଉ କିଛି କହିବୁ? ହେଲେ ସେ ନିଜ ଭିତରେ ରୋକିନେଲା। ନା, ଏମିତି କହିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ସେ କଥାରେ କଥାରେ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲା। ରଞ୍ଜନକୁ କହିଲା, ଟିକେ ରହିବୁ, ମୁଁ 2 ମିନିଟରେ ଘରୁ ଆସୁଛି। ପୁଣି କ'ଣ? ଲେଖା ଆମ୍ବଗଛ ମୂଳରୁ ଘର ମୁହାଁ ଧାଇଁଗଲା। 2 ମିନିଟ ପରେ ପୁଣି ରଞ୍ଜନ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି କହିଲା, ନେ, ଏଇ ମା ଅମ୍ବିକାଙ୍କ ଲକେଟ, ଆସିଲା ବେଳେ ତୋ ପାଇଁ ଆଣିଥିଲି। ତୁ ଯୋଉ ବୀର ଦର୍ପ ଭଳି କିଛି ଆଗପଛ ନ ବିଚାରି କ'ଣ ନାହିଁ କ'ଣ କରି ପକଉଛୁ ନା, ସେଥିରୁ ମା ତୋତେ ରକ୍ଷା କରିବେ। ରଞ୍ଜନ ଆହୁରି ଭାବୁକ ହୋଇ ଉଠିଲା। ଚଣ୍ଡୀ କେତେ ଭାବୁଛି ମୋ ବିଷୟରେ। ସେ ଆଉ ବେଶୀ ସମୟ ରହିଲେ ଆହୁରି କଷ୍ଟ ହେବ ଜାଣି ଆଗକୁ ପାଦ ବଢ଼େଇଲା। ଲେଖା ତା ଯିବା ବାଟକୁ କେମିତି ଗୋଟିଏ ନିରାଶ ନଜରରେ ଅନେଇ ରହିଥିଲା। ଆଜି ବି ରଞ୍ଜନ ତାକୁ କିଛି କହିଲାନି। ଆଜି ପରେ ପୁଣି କେବେ ଦେଖାହେବ କିଛି ଜଣା ନାହିଁ। ତଥାପି ବି ରଞ୍ଜନ ଏ ସମ୍ପର୍କର କିଛି ନାମ ଦେଲାନି। ମଝି ସାଗରରେ ଭାସୁଥିବା ଏଇ ସମ୍ପର୍କର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଯଦି କୂଳକୁ ନ ଅଣାଯିବ, ତାହେଲେ କେତେବେଳେ ଡୁବିଯାଇ ନିଃଶେଷ ହୋଇଯିବ। ଲେଖା ଅବଶ ମନକୁ ଟାଣି ଓଟାରି ନିଜ ଭିତରକୁ ଆଣି ରୁମକୁ ଆସିଲା। ଲେଖା ରାତିରେ କିଛି ନ କହି ସେମିତି ଶୋଇପଡ଼ିଲା। ମନ ଯୋଉଠି ଜଳିଯାଇଛି, ସେଇଠି ପେଟର ଭୋକ କ'ଣ? ଯିଏ ଯେତେ ଡାକିଲେ ବି ଭୋକ ନାହିଁ କହି ସେ ଶୋଇପଡ଼ିଲା। ରାତି ପ୍ରାୟ 11ଟା ହେବ। ଫୋନ୍ ରିଙ୍ଗ ହେଲା। ଲେଖାକୁ ତ ନିଦ ନାହିଁ। ସେ ଝଟ୍ କରି ଫୋନ୍ ଉଠେଇ ନେଲା। ସେ ଜାଣିଛି ନିଶ୍ଚୟ ରଞ୍ଜନର କଲ୍ ହୋଇଥିବ ଏତେ ରାତିରେ। ରଞ୍ଜନ? ନା ନା ଲେଖା, ମୁଁ ବିନୟ କହୁଛି। ଏତେ ରାତିରେ? କହିଲା ଲେଖା। ଆରେ ଆମର ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ପିଲାଙ୍କର ଦିନଟା ରାତି ଆଉ ରାତିଟା ଦିନ। ଏବେ ତ ମାତ୍ର 11ଟା ବାଜିଛି। ହଁ ଯେ, ଫୋନ୍ କାହିଁକି କରିଛ? ଏମିତି ଇଚ୍ଛା ହେଲା। ବାବୁ କ'ଣ ତମ ପାଖକୁ ଏତେ ରାତିରେ କଲ୍ କରେ? କାହିଁକି ନା ତା ନାମଟା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତୁମେ ନେଲ ତ? ଲେଖା ଏମିତି ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନରେ ଖୁବ୍ ରାଗିଗଲା। ସେ କହିଲା, କିଛି ଦରକାର ଅଛି ଯଦି କୁହ, ନହେଲେ ମୁଁ ଫୋନ୍ ରଖୁଛି। ମୋତେ ନିଦ ଲାଗିଲାଣି। ବିନୟ କିଛି ସମୟ ଚୁପ୍ ରହି କହିଲା, ଏମିତି କିଛି କଥା ଥିଲା କହିବାର ଆଉ ପଚାରିବାର। ମୁଁ ଶୋଉଛି, ପରେ କହିବି, ମୋ ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧୁଛି। ଏତିକି କହି ଲେଖା ଫୋନ୍ ରଖିଦେଲା। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପୁଣି ଥରେ ରିଙ୍ଗ ଆସିଲା। ଲେଖା ଫୋନ୍ ଉଠେଇ କହିଲା, କହିଲି ପରା ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧୁଛି। ପୁଣି କାହିଁକି ଫୋନ୍ କରୁଛ? ତମ ସହ ସେମିତି ମୋର କିଛି କଥା ନାହିଁ। ଏତେ ରାତିରେ ପୁଣି କ'ଣ କଥା ହେବି ଯେ ତୁମ ସହିତ? ସେପାଖୁ ରଞ୍ଜନ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ପଚାରିଲା, କିଏ କି ସେ? କିଏ ଫୋନ୍ କରି ତୋ ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧା ବଢ଼ାଉଛି?
ରଞ୍ଜନର କଣ୍ଠ ଶୁଣି ଲେଖା ଟିକେ ନିଶ୍ୱାସ ନେଇ କହିଲା, ଆରେ ତମ ଭାଇ ବିନୟ ବାବୁ ଏତେ ରାତିରେ କଲ୍ କରି କହୁଛନ୍ତି ମୋ ପାଖରେ କଥା ଅଛି ବୋଲି। ରଞ୍ଜନ ଭାବି ପାରୁନି ବିନୟ ଭାଇ ପୁଣି ଏମିତି କାମ କରିବ। ସେ ଲେଖାକୁ କହିଲା, ଲେଖା ମୁଁ ଦୂରରେ କି ପାଖରେ ଯୋଉଠି ବି ଥାଏ ତୁ ତା ସହ କେବେ କଥା ହେବୁନି। ମୋତେ ପ୍ରମିସ୍ କର। ଏଥିରେ ପ୍ରମିସ୍ କ'ଣ ଯେ? ମୋତେ ସେ ଟିକେ ବି ଭଲ ଲାଗେନି। କଥା କ'ଣ ହେବି ଯେ? ଲେଖା ମନେ ମନେ କହୁଛି, ସତ କଥା ହେଲା ତୋ ଛଡ଼ା ଏଇ ଦୁନିଆରେ ଆଉ କେହି ବୋଧେ ମୋତେ କେବେ ଭଲ ଲାଗିବେନି। କଥା କ'ଣ କହିବି? ଏଇ କ'ଣ ଭାବୁଛୁ? ଚୁପ୍ ହୋଇଗଲୁ ଯେ? ପଚାରିଲା ରଞ୍ଜନ। ନା ନା କିଛି ନାହିଁ, କାଲି ଭୋରରେ ଯିବି। ଲେଖା ବୁଝିଗଲା ରଞ୍ଜନ ଯିବା ସମୟ କାହିଁକି କହୁଛି। ଏଇ ତୋର ଯେବେ ଏନ୍ଡିଏରେ ହେଇଯିବ ଏକାଡେମୀ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ମୋତେ ଦେଖା କରିବୁନି? ମୋର ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେବ ନା, ତୋର ହେବନି ତ ଆଉ କାହାର ହେବ? ମୁଁ ତୋ ପାଇଁ। ଲେଖା ଅଧା କହି ରହିଗଲା, ତତେ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖା କରିବି ଯିବା ପୂର୍ବରୁ। ଏବେ ଶୋଇପଡ଼। ହଉ ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍। ଲେଖା ଏଥର ଟିକେ ଶାନ୍ତିରେ ଶୋଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା। ଭୋର ସମୟ କେତେବେଳେ ବିତି ଯାଇଛି ଲେଖାକୁ ଜଣା ନାହିଁ। ରଞ୍ଜନ ଲେଖା ଘର ପାଖରେ ନିଜର ପାଦକୁ ବିରାମ ଦେଇ ଏଣେ ତେଣେ ଅନେଇଲା। ନା, ଲେଖା ଆସିନାହିଁ ତାକୁ ଦେଖା କରିବାକୁ। ରଞ୍ଜନ ଜାଣିଲା ବିଚାରୀର ନିଦ ଭାଙ୍ଗି ନାହିଁ ବୋଧେ। ପୁଣି ପରେ ଉଠି ଭାବିବ କାହିଁକି ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଲାନି। ହୁଣ୍ଡି କୋଉଠିକାର? ସତକୁ ସତ ଲେଖାର ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଲା 7ଟାରେ। ନିଜ ମୁଣ୍ଡକୁ ବାଡ଼େଇ ହେଲା, କ'ଣ ପାଇଁ ଶୋଇଗଲି। ସେଇ ମନ ଖରାପରେ ପୁରା ଦିନ ବିତିଗଲା। ଆଜି ଗାଁ ପୁରା ଶୂନ୍ୟ ଲାଗୁଛି, କାରଣ ତା ରଞ୍ଜନ ନାହିଁ ପାଖରେ। ପବନରେ ବି ତା ବାସ୍ନା ତାକୁ ରଞ୍ଜନର ଉପସ୍ଥିତି ଜଣେଇ ଦିଏ। ସବୁ ଫିକା ଫିକା ଲାଗୁଛି। ହଠାତ୍ ଲେଖା ଆଖିରେ ଚମକ ଖେଳିଗଲା। ଆଖି ଆଗରେ ଥିଲା ତାର ପ୍ରିୟର ମିତ ଠିଆ ହୋଇ ହସୁଥିଲା ତା ସଙ୍ଗାତ ଶୁଭଶ୍ରୀ। ଯାହା ହଉ ଏତେ ଦିନ ପରେ ସଙ୍ଗାତ ଆସିଛି। ଏ ଦୁଃଖ ଘଡ଼ିଟି କିଛି ସମୟ ତ ବିତିଯିବ। ଲେଖାର ସଙ୍ଗାତ ଅଭିମାନ ଆଉ ଅଭିଯୋଗ ଭରା ସ୍ୱରରେ କହିଲା, ହଁ ମୋତେ କିଏ ଖୋଜୁଛି? ବଡ଼ ବଡ଼ କଲେଜରେ ପଢ଼ିବା ପରେ ସଙ୍ଗାତ କିଏ ଆଉ? ନାରେ ସଙ୍ଗାତ ଏବେ ତ 2 ମାସ ପୁରା ଫ୍ରି। ବହୁତ ଗପିବା, ମଜା କରିବା। ଆଉ ରଞ୍ଜନ ଖବର କ'ଣ? ମୁଁ କେମିତି ଜାଣିବି ଯେ? ହଉ ସଙ୍ଗାତକୁ କେତେ କଥା ଲୁଚାଉଛୁ ଲୁଚା। ଲେଖା ତା ସଙ୍ଗାତ ସହ ଅନେକ ଦିନର ପୁରୁଣା ସ୍ମୃତିକୁ ଘାଣ୍ଟି ହେଲା। ହେଲେ ଲେଖା ମନରେ ଯେଉଁ ବିଚ୍ଛେଦର ଅତୃପ୍ତିର ନିଆଁ କୁହୁଳୁଛି ସେ କ'ଣ ଏମିତିରେ ଶୀତଳ ହେବ? ରଞ୍ଜନ ସବୁଥର ପରି କିଛି ନ କହି ଫେରିଗଲା। ଅଶାନ୍ତିର ନିଆଁ କୁହୁଳୁଛି ମନରେ ତାର। ଏମିତି ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ମାସ ବିତିଗଲାଣି। ଗାଁର ମେଳା ଯାତ୍ରା ସବୁ ଫିକା ଫିକା। ଗୋଟିଏ ଦିନ ବି ଦେଖିଯିବାକୁ ତାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଲାନି। ସବୁ ବର୍ଷ ମେଲଣରେ ରଞ୍ଜନର ଆଖି ଦୁଇଟା ତା ଉପରେ ଥାଏ। ହେଲେ ଏ ବର୍ଷ ସେ ନାହିଁ। ଲେଖାକୁ ଲାଗୁଥିଲା ସେ ଯେମିତି ସବୁ ସୁଖ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇଯାଇଛି। ମେଲଣର ଶେଷ ରାତିରେ ସମସ୍ତେ ଗାଁ ମୁଣ୍ଡ ମେଲଣ ପଡ଼ିଆକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ହେଲେ ଲେଖା ଯାଇନି। ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ ବାହାନା କରି ସେ ଶୋଇଛି। ରଞ୍ଜନ ଯିବାର ପ୍ରାୟ ମାସଟିଏ ହେଲାଣି। ଲେଖା ସହ ସେ ଫୋନରେ ଥରେ ମଧ୍ୟ କଥା ହୋଇପାରି ନାହିଁ। ଲେଖା ଜବରଦସ୍ତି ଆଖି ବୁଜି ଶୋଇଛି। ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରୁ ନାଟକର ସଂଳାପ ଭାସି ଆସୁଛି। ସେତିକିବେଳେ ଫୋନ୍ ବାଜିଲା। ଲେଖା ଫୋନ୍ ଉଠେଇଲା। ହ୍ୟାଲୋ, ତୁ କ'ଣ ଆଜି ମେଲଣ ଦେଖିବାକୁ ଯାଇନୁ? ଏତେ ଦିନ ପରେ ଫୋନରେ ରଞ୍ଜନର କଥା ଶୁଣି ଲେଖା ମନରେ ଖୁସିର ଠିକଣା ରହିଲାନି। ସେ କହିଲା, ନା ମୁଁ ଯାଇନି। ମୁଁ ଗଲେ କି ନ ଗଲେ ତୋର କ'ଣ ଯାଏ ଆସେ? ତୁ କେମିତି ଅଛୁ? କାହିଁକି ଯାଇନୁ? ଲେଖା ଟିକେ ମଜା କରି କହିଲା, ତୋ ଫୋନ୍ ଆସିବ ବୋଲି ଯାଇନି ପରା। ମୁଁ ଆଜି ଫୋନ୍ କରିବି ବୋଲି କେମିତି ଜାଣିଲୁ? ସେଇ କଥା ଛାଡ଼। ତୁ ଫୋନ୍ କାହିଁକି କରୁ ନଥିଲୁ କହ ଆଗ। ଆରେ ବହୁତ ଥର ଚେଷ୍ଟା କରିଛି, ସୁବିଧା ହୋଇନି। ସକାଳେ କଟକରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର କୋଚିଂ ପାଇଁ ଯାଏ, ଆସୁ ଆସୁ ରାତି 9 ବାଜିଯାଏ। ଆଉ ବାପା ଫୋନ୍ ପାଖରେ ବସି କାମ କରନ୍ତି। ରାତି ପ୍ରାୟ 12ଟା 1 ଯାଏ। ସୁବିଧା ହେଇପାରେନି। ତୁ ମୋ କଲ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାଉ ନା। ତୋ ଦେହ ଭଲ ଅଛି? ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ ପଡ଼ୁଛି ନା? ହଁ, କିଛି ପାଇବାକୁ ହେଲେ କଷ୍ଟ ତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତୁ କହ, ମୋ କଲ୍ ପାଇଁ ତୋର ଅପେକ୍ଷା ଥାଏ ନା ନାହିଁ? ଲେଖା ମନେ ମନେ ଖୁବ୍ ରାଗିଗଲା। କଲ୍ ତ କରେନି, ବରଂ ପଚାରୁଛି ଅପେକ୍ଷା ଥାଏ କି ନାହିଁ। କି ପିଲାଟେ କେଜାଣି। ଲେଖା ମୁହଁ ଫୁଲେଇ କହିଲା, ନା ନଥାଏ। ମୋର ତୋ କଲ୍ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା। ହଁ, ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିଲେ ଫୋନ୍ କରିବୁ। ରାଗୁଛୁ ମୋ ଉପରେ? ମୋର ବି ଆଜି ଗାଁ କଥା ଖୁବ୍ ମନେ ପଡ଼ୁଛି ରେ। ବାପା ଜଣକ ଘରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଫୋନ୍ କରୁଛି। ରାଗିବୁନି ମୋ ଧନଟା ପରା।
ଲେଖା ଫିକ୍ କରି ହସି ଦେଇ କହିଲା, ମୁଁ ତୋ ଉପରେ କେବେ ରାଗେ କି? ରଞ୍ଜନ କହିଲା, ନା ନା, ତୁ ରାଗିବା ତ ଜାଣିନୁ ଆଉ ମୋ ଉପରେ କେମିତି ରାଗିବୁ ଯେ? ଲେଖା ଏବେ ସତରେ ରାଗିଗଲା ଆଉ କହିଲା, ମୁଁ ରଖୁଛି, ତୋ ନିଜ ଦେହ ଯତ୍ନ ନେଉଥିବୁ। ରଞ୍ଜନର ବାପା ଆସିଯିବାରୁ ସେ ବି ଫୋନ୍ ରଖିଦେଲା। ଲେଖା ସହ କଥା ହେବା ପରେ ରଞ୍ଜନ ମନରେ ବି ଉଠୁଥିବା ଅଶାନ୍ତିର ଝଡ଼ଟି ଶାନ୍ତ ହେଲା। ସେ ଆଜି ଲେଖା କଥା ପୁଣି ଭାବିବାକୁ ଲାଗିଲା। ରଞ୍ଜନ ଜାଣିଛି ଲେଖା କ'ଣ ଶୁଣିବାକୁ ଚାହେଁ ତା'ଠାରୁ। ହେଲେ ନିଜକୁ ଯୋଉ ପ୍ରମିସ୍ କରିଛି, ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ଠିଆ ନ ହୋଇଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲେଖାକୁ ସେ ଭଲ ପାଏ ବୋଲି କହିପାରିବନି। ଲେଖା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କହିଲା, ଆଉ କିଛି ବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା କର ଲେଖା, ତୋର ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନର ସବୁ ଅପେକ୍ଷାର ଉତ୍ତର ନିଶ୍ଚୟ ଦେବି। ବାସ୍ ଆଉ କିଛି ବର୍ଷ। ଲେଖାର ମନ ପୁଣି ଉଡ଼ିଗଲା ରଞ୍ଜନ ପାଖକୁ, କଟକର ସେଇ ଘରକୁ କିଛି ସୁଖ ସ୍ମୃତିରେ ଡୁବିଯିବା ପାଇଁ। ୟା ଭିତରେ ଆଉ 1 ମାସ ବିତିଗଲାଣି। ଲେଖା ନିଜ ମାମୁଁ ଘରେ 10 ଦିନ, ପିଉସୀ ଘରେ 12 ଦିନ ବୁଲିବାଲି ଆସିସାରିଛି। ହେଲେ କୋଉଠି ବି ତାକୁ ଆଗ ପରି ଶାନ୍ତି ଲାଗିଲାନି। ସେ ଘରକୁ ଫେରି ଆସିବାକୁ ଛଟପଟ ହେଲା। ସେ ଭାବେ ଗାଁ ଫିକା ଫିକା ଲାଗୁ ପଛେ ରଞ୍ଜନର ସ୍ମୃତି ତ ସବୁଠି ରହିଛି। ଘର ପଛ ଆମ୍ବ ଗଛ, ଟଗର ଫୁଲ ଗଛ, ରାସ୍ତା ସବୁଠି ଯେମିତି ରଞ୍ଜନ ତାକୁ ଦେଖି ହସୁଛି। ସେ ଏସବୁକୁ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ କୋଉଠି ରହିବାକୁ ଚାହେଁନି। ବାଧ୍ୟରେ ଏତେଗୁଡ଼ିଏ ଦିନ ସେ ଏଠି ସେଠି ବିତେଇ ଦେଲା ସିନା, ଏବେ ପୁଣି ସମୟ କେମିତି ଅତିବାହିତ ହୋଇଗଲା ଜଣାପଡ଼ିଲାନି। ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଆସିଲା +2 ପରୀକ୍ଷା ପରିଣାମ ଆସିବାର ଦିନ। ଲେଖାର ବଡ଼ବାପା ନିଜେ ଯାଇ ବୁକଲେଟ୍ ଦେଖିବାକୁ ଆସିଲେ। ଲେଖା ମୁହଁ ଶୁଖେଇ ବସିଛି। କ'ଣ ହେଇଥିବ କେଜାଣି? ଭଲ ତ ହେବା କଥା। ନିଜ ଅପେକ୍ଷା ଲେଖାର ରଞ୍ଜନ ରେଜଲ୍ଟ ପାଇଁ ଖୁବ୍ ଚିନ୍ତା। ହେଲେ ସେ ରଞ୍ଜନର ରୋଲ୍ ନମ୍ବର ଜାଣିନି। ନହେଲେ ବଡ଼ବାପା 2 ଜଣଙ୍କର ଦେଖି ଆସିଥାନ୍ତେ। ଲେଖାର ବଡ଼ବାପା ଖୁବ୍ ଖୁସି ହୋଇ ଫେରିଲେ। ଲେଖାର ଭଲ ନମ୍ବର ଆଉ ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ଆସିଛି। ଲେଖା ନିଜର ରେଜଲ୍ଟ ତ ଜାଣିଦେଲା, ହେଲେ ରଞ୍ଜନର କ'ଣ ହେଲା? ସେ ଭାବିଲା ଫୋନ୍ କରି ପଚାରିବ। ବଡ଼ବାପା ତ ଫୋନ୍ ଉଠେଇବେ, ତାଙ୍କୁ ପଚାରି ନେବ। ଏଥିରେ କ'ଣ ସେ କିଛି ପାପ କରୁଛି କି? ବହୁତ ନିଜକୁ ବୁଝେଇ ରଞ୍ଜନ କଟକରେ ଭଡ଼ା ଘରେ ଥିବା ଫୋନ୍କୁ ନମ୍ବର ଡାଏଲ୍ କଲା। ରଞ୍ଜନର ବାପା ଫୋନ୍ ଉଠେଇ କହିଲେ, ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ। ଲେଖା ପୁଣି ଥରେ ନିଜ ମନକୁ ଟାଣ କରି କହିଲା, ବଡ଼ବାପା, ମୁଁ ଲେଖା କହୁଛି। ଆଜି ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିଲା ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଫୋନ୍ କଲି। ରଞ୍ଜନର କ'ଣ ହେଇଛି? ରଞ୍ଜନର ବାପା କହିଲେ, ହଉ ମୁଁ ବାବୁଙ୍କୁ ଡାକି ଦେଉଛି, ତୁ ପଚାରିନେ। ନାହିଁ, ତମେ କୁହ। ସେ ମୋ ସହ ଏବେ ଚିଟିଂ କରିବ। ଲେଖା ରହିଗଲା। ହେ ଭଗବାନ, କ'ଣ କହିବାକୁ ଯାଉଥିଲି ମୁଁ, ନିଜକୁ ନିଜେ କହିଦେଲା। ଲେଖା ଚୁପ୍ ରହିବା ଦେଖି ରଞ୍ଜନର ବାପା ସବୁ ବୁଝିପାରିଲେ। ସେ ରଞ୍ଜନକୁ ଡାକି ଫୋନ୍ ଆସିଛି କହି ଫୋନ୍ ଧରେଇ କାମ ବାହାନା କରି ବାହାରକୁ ଚାଲିଗଲେ। ଲେଖା କହିଲା, ଏଇ ତତେ କହିଥିଲି ନା ଫୋନ୍ କରିବାକୁ ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିଲେ? କାହିଁକି ଫୋନ୍ କଲୁନି ଯେ? କହ ଏବେ କ'ଣ ହେଇଛି ତୋର ପରୀକ୍ଷାରେ? ରଞ୍ଜନ ଏବେ ଟିକେ ମଜା କରିବା ପାଇଁ ପଚାରିଲା, ସତରେ ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିଛି କି? ମୁଁ ଜାଣିନି ତ। ଲେଖା ମୁଣ୍ଡକୁ ପିତ ଚଢ଼ିଗଲା। କହିଲା, ଫୋନ୍ ରଖୁଛି, ଆଉ କେବେ ବି ଫୋନ୍ କରିବିନି। ରଞ୍ଜନ ହସି ପକେଇ କହିଲା, ବାସ୍ ବାସ୍, ଏତେ ରାଗ କହୁଛି, ରହ ଟିକେ। ମାନେ ରଞ୍ଜନର ପରୀକ୍ଷାରେ କ'ଣ ହେଇଥିବ? ସେ କ'ଣ ଲେଖାଠାରୁ ଅଧିକ ମାର୍କ ରଖିଥିବ? ତାହା ଜାଣିବା ନେକ୍ସଟ ପାର୍ଟରେ। କାହାଣୀ କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ। ଆଉ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ନା, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦବାଇ ଦେବେ। ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟକୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ। ସବୁ କାହାଣୀର ଲିଙ୍କ ଆପଣମାନେ ସହଜରେ ପାଇପାରିବେ। ରହୁଛି, ଦେଖା ହେବା ନେକ୍ସଟ ପାର୍ଟରେ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।